We glorify your name. We worship you. We glorify your name. Thank you, Lord, as you're already here in this place, oh Father. We give you glory. We give you honor, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ರಾಜ, ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕರ್ತ. Thank you, Lord. Thank you, Father. ಸ್ವಾಗತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಯಸುವೆವು, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು, ನೀ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು. ಸ್ವಾಗತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಯಸುವೆವು, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು, ನೀ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು. ನೀನೇ ಜೀವ ಜಲವು, ನನ್ನ ದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸು, ಆಲೋಚನಕರ್ತನೇ, ನೀ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು. ನೀನೇ ಜೀವ ಜಲವು, ನನ್ನ ದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸು, ಆಲೋಚನಕರ್ತನೇ, ನೀ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು. ಸ್ವಾಗತ ಪವಿತ್ರ. Yes, everyone. ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಯಸುವೆವು, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು, ನೀ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು, ನೀ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we surrender each one of us into your hands, oh Father. Help us to worship you in spirit and truth, oh Father. Holy Spirit, let your name alone be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಎದು ನಿಂತು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಎಂದೇ
ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಡೆಯುವೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಡೆಯುವೆವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆವು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆವು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಡೆಯುವೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಂದೆಂದು ನಡೆಯುವೆವು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತಿಸದೆ ಈಗಲೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತಿಸದೆ ಈಗಲೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ನಾವು ಎಂದೆಂದು ಸ್ತುತಿಸುವೆವು, ನಾವು ಎಂದೆಂದು ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಲಾ 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 ಲಾ
your name, oh Father. Be glorified. Thank you, Jesus. Father, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ರಾಜ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We are a movement. You are forever, Lord of the ages, God before time. We are a vapor. You are eternal, love everlasting, reigning on high. Holy, holy, Lord God Almighty, worthy is the Lamb who was slain. Highest praises, honor and glory be unto your name. Holy, holy, Lord God Almighty, worthy is the Lamb who was slain. Highest praises, honor and glory be unto your name. Be unto your name. We are the broken, you are the healer. Jesus, Redeemer, mighty to save. You are a love song, we'll sing forever. Bowing before you, blessing your name. Holy, holy, Lord God Almighty, worthy is the Lamb who was slain. Highest praises, honor and glory be unto your name. Be unto your name. Holy, holy, Lord God Almighty, worthy is the Lamb who was slain. Highest praises, honor and glory be unto your name. Be unto your name. Holy, holy, Lord God Almighty, worthy is the Lamb who was slain. Highest praises, honor and glory be unto your name. Be unto your name. We are a vapor, you are eternal, Lord of the ages, God before time. We are a vapor, you are eternal, love everlasting, reigning on high. We are a moment, you are forever, Lord of the ages, God before time. We are the vapor, you are eternal, love everlasting, reigning on high. Holy, holy, Lord God Almighty, worthy
merciful, oh Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We glorify you. You are holy, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Shuddha, Shuddha, Sarva Shakta Karta, Ningi Stuti Stota, Nirantavagale.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಪರಮಶಾಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Come on, Hallelujah. Yes, Hallelujah, Lord. Hallelujah, Hosanna. Yellow. Come on, church. Yeribashakalebo, Hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ಘನತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Thank you, Lord. Shalaba, Rikre Brandele Brasola. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಶಿಲಿಬಾ ಲೆಕೋರೆ ಬೆಂದಿರಿಯಮ ಓಲೇರಿ ಬಾಥೆರಕೋ Thank you, Lord. Yarabashakale brondele brese, lehemrendere le crosene nande, la cura rabe. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name. Karabala katorabate, lishakande rekatede. For your name is great and greatly to be praised. Jesus, I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Yes, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನೇ ಹೊಗಳುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಾಮ ದೇವರೇ. ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಭೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೋರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಡೆಯಲಿ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಡೆಯಲಿ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಡೆಯಲಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಶಕಲ ರಹತಿ ಮರೆಹೆ ಮಂದೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಚೇರ್ಗಳಿದೆ. ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹೇಳ್ರಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ, ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಿರಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೈವಿಕ ಬೆಳಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ ನಾಚಿಕೆನ? ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೊರತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೀಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಪುನಃ ಮಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋಣ, ನಾನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕನ್ಫೆಷನ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ವಿಚಾರ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಒಂದು, ದೇವರ ಮೇಲನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. 2ನೇದಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 2 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರಿಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದೊಂಥರ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಮೇಲನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. ಹೌದಾ? ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ 22ರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 22 and 23 ನೋಡ್ರಿ. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 11:22. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಅರಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅರಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ಅರಿಕೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಮಾತಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಂಥದ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಹೇಳಿದನೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಸೋಲುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಟ? ದೇವರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸದೆ, ದೇವರ ಮೇಲನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಗುಡ್ಡ 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 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಕಡೆವರೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಚಂದ್ರು ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಓಕೆ, ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಳೆದ ಆವಾಜ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ? ನಾನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು? ನನ್ನನ್ನಾಗಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ದೇವರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾವು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆತನು ಏನು ಮಾಡದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆತನು
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು, ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆತನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವನಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜಸ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಭಾ ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ದೆ ಎಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ದೆ ಹೋಯ್ತು ಮೇಲೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆತನು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ? ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾವನಾದರೂ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪಡದೆ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗುವುದೆಂದು ನಂಬಿದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬಂದು ಎದುರು ನಿಲ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಣಿಸೋದು ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಹೇಗಿದೆ? ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಭಯಂಕರ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ? ಆ ಬಂಡೆಕಲ್ಲನ್ನು ಒಡಿಬೇಕಾದರೆ ಏನು, ಖಾಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯುವುದಾ? ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯುವುದಾ? ಇಲ್ಲ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದು. ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ? ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಹಾಸಿ ಕಲ್ಲು ತೆಗಿತಾರೆ, ಕಂಬ ತೆಗಿತಾರೆ, ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲು ತೆಗಿತಾರೆ ಬಂಡೆಯಿಂದ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಠಿಣವಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ತುಂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂಥ ಬಂಡೆ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ಹೊಡಿತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆ ಬೆಟ್ಟದೋಪಾದಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ, ನಂಬಿಕೆಯ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತದೆ. ದೇವಜನರಾದ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಎದುರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಟ್ಟ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ನೀವು ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವ, ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯ ಪರಿಚಯ. ಆ ಸಹೋದರಿ ಒಂದು ಟಫ್ ಟೈಮನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಟಫ್ ಸಂದರ್ಭ, ಭಾಳಷ್ಟು ಟಫ್ ಸಂದರ್ಭನ ಅವ್ರು ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ತಂದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅವರು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ನಾನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್, ನೋಡಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಬಗ್ಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಕಾಲಬುಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು ಖಾಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು, ನೀನು ಶಕ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನು ದೇವರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು ದೇವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಾಗಿ, ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಟಫ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಆದಂಥ ಅನುಭವ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮಗು ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಆಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೇವಕರುಗಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಥರ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿರುವಂಥ ಅನುಭವ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಜಾರುವಂಥ ಅನುಭವ. ಸಮಸ್ಯೆ 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 ಅಂಥ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಹಠ ಮಾಡುವ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಚಿ ವಿರಿಚಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುವ ಸಹಿತ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಫೈತ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಅರಿಕೆಗಳಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡಿಶ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡಿಶ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಚೈಲ್ಡಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಫೈತಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡ್ರೆ, ಇತರರನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡ್ರೆ, ಬೈಬಲ್ ತಿಳಿಸಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ 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 ಸಮಸ್ಯೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಆಗಿರ್ತೇವೆ, ಫೈತಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಫೈತಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾವನಾದರೂ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪಡದೆ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗುವುದೆಂದು ನಂಬಿದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಅದು ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು. ನನಗೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರಿಚಯ ಕೇಳ್ರಿ, ನನಗೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರಿಚಯ. ನಾನು ಯಾವತ್ತಿನಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತಿನಿಂದ ಅವರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೋಂಡು ನನಗೆ ಏನಂದರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೋರಾಟ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಇದು. ಓಕೆ, ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅವರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 12 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. 12 ಇಯರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಪರಿಚಯ ಆಗಿ. ಈಗ ಪರಿಚಯ ಆದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ದಿನದ ಮಾತೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ. ಆ ಜಾಗ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಹೀಗೆ, ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಏನಪ್ಪ, ಬೈಬಲನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನೋಡಿ, ಬೆಳೆಯದ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನುವಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ವೋ, ದೇವರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೈತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆದಮವರ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು.
ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇವರಿಂದ ದೂರಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ನಾವು ದೆಸೆಗೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೆವು, ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೆವು, ದೇವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೆವು. ಅಂಥವರನ್ನು ಅದೇ ದೇವರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಥವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು? ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? 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 ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ವಿಧವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವಂಥ ಸೈತಾನ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ? ನಿಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ, ಸೈತಾನನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೇಳಿದಾನ? ನಿಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೈತಾನನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ಹೇಳಿದಾನ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮಹಿಮೆಯ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ವಾಸಿಸುವಂಥ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು? ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ಅದನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಎಸ್. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 20ನೇ ವಚನ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಳುದು, ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ಭಾಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ಜೀವನನೇ ಸಾಕಾಂಡ ಬೊರ್ಚಾನೆಂಕಿ ಬೊರ್ಚಿ, ನನ್ನ ಬದುಕುನೇ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಪುನ್ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಬೇಡ, ನಾನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ, ಬೇರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಆ ಲೇಡಿ, ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸು ಆಶ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪಪುರ ನಂಗೆಲ್ಲ ಎಂಕೆಲೆಯನ್ನು ಬಕ್ಕ ಇಡಗೆ ಬರ್ಕಂದು ನಾನು ರಪಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಮ್ಮಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ರೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರು ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದುಃಖಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಇಮೋಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಆಯಾ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಾತಾಡುವವನು ಎಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡುವವಳು ನಾವು ಎಂಥ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರೋಣ. ಇವನ್ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬಾಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು, ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ? ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬಾಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಣ್ಣುವನಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆ ಅದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಅದು ಬೆಳೆದು ಅದು ಫಲಿಸ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಉಂತೆವಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾತ್ಯ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಗಲಾತ್ಯ 6:9 ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನು ಏನನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ ವಾಕ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ಲಾ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ನಾಳೆಗಳು ನಾನಂತ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಾಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ? ಕೆಲವು ನಾಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ತದೆ, ವಾಂಕ್ ಅಂತ. ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹಿಡಿದವರ ನಾಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಸಣ್ಣದೇ, ಬಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಪೂರ ಇದು ಮಾಡಿ ಬಲ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಆದರೆ ಬಲ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳು, ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಹೊಂದು ನಾಯೇ ಅಂತ ಅಂದಾಗಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವು ನಾಲಿಗೆಗಳು ನೋಡಿದೆವು. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನಾಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇತರರಿಗಂತ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತರರ ಕುರಿತಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರೂತ್. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇತರರಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಾನೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಾದರೆ ನಾವೇ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ಅವ ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅವ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಳಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇವರೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲುಂಟು. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಕೆಲವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ದೇವರ ಸೇವಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, ನನಗೇನಿಸ್ತದೆ ನನ್ನದು ಸೇವೆದ ಅವಧಿ ಮುಗಿತಾ ಬಂತ ಅಂತ, ನನ್ನದು ಕಾಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ಬಂತು, ಆಪತ್ತಿನಿಂದ, ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಅವರ ಜೀವಿತ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೂಡ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾವು ನೋಡಿ, ದೇವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಸಹಿಸೋನಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಏನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬಿತ್ತುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯುವಂಥದ್ದು. ನಾವು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ 20 ಮತ್ತು 21ನೇ ವಚನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬಾಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಣ್ಣುವನು,
ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಫಲವನ್ನು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ತಿನ್ನುವನು. ಆ, ಜೀವನ ಮರಣಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ವಶ, ವಚನ ಪ್ರಿಯರು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. ಅದರ ಫಲ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಬಾಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಬಾಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವನಂತೆ. ಇದು ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರು ಇವರು ಬೇಡ. ಇವನ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಡಿಸಿವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬಾಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಡಿಸಿವಿಂಗೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರುತ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಟ್ರುತ್ತನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬೀಜವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡಬಾರದು. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ಕಡೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಬೀಜ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬೀಜ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು? ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಾತು ಬಿತ್ತುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಣ, ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ಯಾವುದಾದರೂ? ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಬೀಜವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಬೀಜ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದೆವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಬೀಜ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಬೀಜ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಬೀಜ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ನಡತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೀಜ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ? ಗಲಾತ್ಯ 6:9 ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದೇವಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಬೀಜ ನೋಡಿದೆವು, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು. ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಿತ್ತುವವನು ಆತ್ಮನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವನು. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಇರೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನಗುಂದದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವೆವು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತ್ಮನನ್ನು. 8ನೇ ವಚನ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಸರಿ, 7, 8 ಓದೋಣ. 7 ಹಾಕಿ, ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ದೇವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಸಹಿಸುವನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಏನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ತನ್ನ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಿತ್ತುವವನು. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಶರೀರದೀನ ಸ್ವಭಾವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿತ್ತಾನೆ, ಶರೀರದೀನದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಅವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ವಾ? ಯಾರು ತನ್ನ ಶರೀರದೀನ ಸ್ವಭಾವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆ ಭಾವದಿಂದ ನಾಶನವನ್ನು ಕೊಯ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಬಿತ್ತುವವನು ಆತ್ಮನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾನೆ? ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತುಂಟ? ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು, ಭಕ್ತನಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು 119ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವು, ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ, ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಯಾವುದಂತೆ? ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೀಜದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ರಾಂಗ್ ವರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೀಜವೇ. ರೈಟ್ ವರ್ಡ್, ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಸೈತಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಚೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಲ್ಲ. ಈಚೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು. ಈಗ ವಚನ ಪ್ರಿಯನು ಮಾತಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಬೀಜದ ಫಲವನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡನ್ನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು? ದೇವರ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು? ಈ ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾವು ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತರು ಆಗ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ಸಹ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಆಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಆಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ, ನಾನು ಸಹ ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೈತಾನನ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಅರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಂಬಿಕೆಯ ಅರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕದ ಜೀವಿತದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಎಂಬುದೇ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅವನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದು, ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದು, ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುದು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 9th ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ. 9th ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ, ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನೇ ಕರ್ತನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಕರ್ತನಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಒಡೆಯನು, ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನ ಲಾರ್ಡ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದ? ಸೈತಾನಾಗಿದ್ದ. ಈಗ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೇಸುವಿನ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆಂದು. ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದೆಂಬುದೇ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಓದಿ, ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ, ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ವಾ? ಒಳಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟನು, ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು, 3ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದನು. ತಂದೆಯ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಸತ್ತನು, ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಸತ್ತರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದನು ಎಂಬಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನು. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾತನೇ ನನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುವಾಗ ಅನೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ನೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಪ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಪ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಗ, ದರಿದ್ರತನ, ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ
ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸೈತಾನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಂತ ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅವನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಈಗ ಯೇಸುವಿನ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಒಡೆಯನು ಸೈತಾನ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸುವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಮುರಿಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸತ್ತತನದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಾರ ಕಾರ್ಯ? ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಗಾದರೆ ರೈಟ್ ಆದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ಟ್ರುತ್ ಆದಂಥ ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಅಲೌಕಿಕ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸೋದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಏನು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ತದೆ? ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸುವಾರ್ತೆ, ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಂಬಿ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28-29 ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಬರ್ತದೆ, ಶಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಯೇಸುವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಂದ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಮಾಧಾನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏರುಪೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಡೆದಿದೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದದ್ದು, ಸೈತಾನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಸೈತಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನಂಬಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯ ಅರಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಜೀವನ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಅರಿಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನೀನು ತಿಳಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಓ ಇದು ಹೌದು ಅಂತ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ರಿಸೀವಿಂಗ್, ಬಿಲೀವಿಂಗ್, ಕನ್ಫೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಯಿತೋ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಂತರ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ದೂರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓದ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆಗ ನೋಡಿ, ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತೋ
ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಬೆಟ್ಟದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡುವವರಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳುವವರಾಗಬೇಕು, ತೊಲಗಿ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದಮವನನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ. ಆದಮವನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆದಮವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 2 ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ? ಒಂದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿಕಾಂಡ 28ನೇ ವಚನ ನಾವು ಓದುವಾಗ ನೋಡಿ, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದಂಥ ಆದಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? 2 ಕಾರ್ಯ. ಒಂದು ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಸಿಕ್ಕಿತಾ? ಇದಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ 128 ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ, ನೀವು ಬಹು ಸಂತಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಏನು? ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವಶಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಥಾರಿಟಿ. ದೊರೆತನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನು ಆಳಾಗಬಾರ್ದು, ಇವನು ದೊರೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನಾದಂಥ ಆದಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಆದಿಯಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬಹುಸಂತಾತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಿ. 1 ಬೇಕು, 2 ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯ ಬೇರೆ ಧರ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಚಯ. ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೇನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳುಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು. ಮೊಮ್ಮಗು, ಆಕೆಯ ಮಗುಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಮೊಮ್ಮಗು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊಮ್ಮಗು ಸಹ ಇರ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಜ್ಜಿ ಸಹ ಇರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ. ನಮ್ಮವರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯವರಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನವರು. వాళ్ళు పుల్లి పెద్దన మూల అజ్జి పెద్దను ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದಲ್ಲ. ಪುಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು పెద్దನ ಅಜ್ಜಿಲ ರಡ್ಡು పెద్దನು ಕೂಡ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಧರ್ಮೀಯರು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹು ಸಂತತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಿ. ದೇವರು ಆದಾಮನಿಗೆ ನೀವು ಬಹು ಸಂತತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ದೇವರು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೇಳಿ? ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜೋಕುಲಾವಾಡು ಲೋಕ ಜಿಂಜಾಡಂತ. ದೇವರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಜನರೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಎದ್ದು ಬರಲಿ, ಅಥವಾ ಸಂತತಿಗಳು ಎದ್ದು ಬರಲಿ.
ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂಥ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ, ನನಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವಂಥ ಜನಾಂಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈತಾನ ಬಂದ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈತಾನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಏದೇನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ? ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವನ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೈತಾನನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದಾಮಂದು. ಸೈತಾನ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು? ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ, ಆ ಆದಿ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಏನಾಯಿತು? ಕಾಯಿನ ಮತ್ತು ಹೇಬೆಲರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಕಾಯಿನೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೇಬಲನೂ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸಂತತಿ. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದರು? ಕಾಯಿನನು ಹೇಬೆಲರನ್ನು ಕೊಂದರು. ರಕ್ತಪಾತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಎಂಟರ್ ಆದನು, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಡೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ, ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು? ನೀವು ಒಂದು ಬಹುಸಂತತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಲಲುಯ, ಹಲಲುಯ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಭೂಲೋಕವೆಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಶಪಡಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಭೂಲೋಕವೆಲ್ಲ ದೇವ ಜನರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕಲಿತೇನೆ. ಓಕೆ, ಆಲೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಭೂಲೋಕವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ? ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇವರು ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ? ನರಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳ ಯಾರು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ಸ್ಥಳ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವವರು, ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವರು ಬಂದು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಕರ ಕಟ್ಲೆ ಸ್ಥಳ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು? ದೇವ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. ಹಲಲುಯ, ಹಲಲುಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ತರುವವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ, ದೊರೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಲಲುಯ. ದೇವರ ಹೃದಯದ ಆಶೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯರು ಆತ್ಮಿಕ ದೊರೆಗಳಾಗಿ ರೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲಲುಯ, ಹಲಲುಯ. ಈಗ ದೊರೆಗಳು ಅನ್ನುವಾಗ, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಆದರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ರೂಲ್ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೂಲ್ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಲಲುಯ, ಹಲಲುಯ. ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಸೇಕ್ ಓನ್ಲಿ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಹಲಲುಯ, ಹಲಲುಯ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೊರೆತನದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಧೀನತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲಲುಯ, ಹಲಲುಯ. ಎನಿವೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಡಿವೈನ್ ಜನರೇಷನ್, ಡಿವೈನ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಡಿವೈನ್ ರೂಲಿಂಗ್. ಹಲಲುಯ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ 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 ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. ಹಲಲುಯ, ಹಲಲುಯ. ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ? ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈತಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಆದದ್ರಿಂದ ಅವನದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ
ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಏನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಳ್ವೆ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ನಂಬಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗವಾದ, ಸತ್ಯವಾದ, ಜೀವವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವನ್ನೇ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದಾಗಿ, ಆಗ ರೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ, ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯತೆನೇ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಬೇಸರದ, ಸಿಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭ, ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ರೈಟನ್ನು ಮಾತಾಡುವ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ರೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಣ್ಣುತ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯರಾದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಬೇಸರ. ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರ ತಪ್ಪು ತನ್ನದು, ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿತ್ತನ ಇಂಚ ಮಾತಾಪಣ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದೇವರಿಲ್ವಾ? ದೇವರಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂಡೆರ್ 6 ಪಂಡೆರ್ ಮೇರೆ ಪಂಡೆರ್ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಹೂ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ದಾಲಾಜಿ ನನಗೆ ಕೋಲ ಬುರ್ಚಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವೈರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಆತ್ಮಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದೇವರಾತ್ಮ, ಮತ್ತೊಂದು ದುರಾತ್ಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಸತ್ಯದ ಮಾತನ್ನ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾನು ಪೋಪೆ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಂತು, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ ಕಾಯ್ತಾನೆ. 2 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಇಬ್ಬರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇವರಾತ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ 2 ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಉಂಟು, ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದವನು, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಕ್ಕೊಂಡವಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಅಥವಾ ಫಿಯರನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಭಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಸಂಶಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಭಯ, ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಟ? ದುರಾತ್ಮನಿಗೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಮಾತನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕರ್ತ ಯಾರಂತೆ? ಯಾರು? ದೇವರು. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕರ್ತ ಯಾರು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಜಾಗರೂಕತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರೋಣ. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಹಜ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು
ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬಂಥ ಮಾತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದುವರೆಗೆ ನೀಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್, ನೀಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವ. ಎಸ್, ವಾವ್. ಅದೇ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ನೀವು ಸಭೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ತಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಕಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಕಂತ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನಾ? ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರೋಣ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರವ? ಬೈಬಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಯೋಬ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ಯಾರು? ಯೋಬ. ನಡುನೆತ್ತಿನ ಅಂಗಾಲ್ನವರಿಗೆ ಏನು ಹುಣ್ಣು, ಬಾಧೆ, ಬೋಕಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿದ್ಯಾರು? ಬುಡೇದಿ. ಇವನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲಂತೆ. ಬಾರಿಸು. ಸೈತಾನನ ನೀನು ಶೋತ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದೆ. ಲೈಬ್ರಾಂದಿ ಖಾತ್, ನೀನು ಏನು ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೇವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಯವೇ ಜಯ. ದೇವಜನರು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಳ ದೇವರಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಗಣಪಡಿಸೋ. ರಖಂದೋ ಲಖಂದೋ ರಿಬಾ 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 ರಿಬಾ. ಕಮ್ ಆನ್ ಚರ್ಚ್, ಪ್ರೇ 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 ರಿ ರೋ ರೇ ಲೆಕ್ರೂಬಿ ಸಿಬ್ರಾ ಹೇ ರಬ್ರಾಂದೆ
ಸೈತಾನನೇ ನೀನು ನಮಗೆ ವಿಘ್ನವಾಗಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಿಬ್ರಾಂದಿ ಲೇಖ್ರೋನ್ ದ್ರೇ ದ್ರೇ ಬ್ರಾಂದಿ ಕಿರೋಥೋನ್ ದ್ರೇ ಬಿಸಾ ಲೇ ಬ್ರೇ ಬ್ರೋ ಲೇ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಈಡೇರ್ತದೆ. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಯೋಬನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಹೀನವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೂಷಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಯೋಬನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯೋಬನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಬನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಈಗಲಾದರೂ ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನ ದೂಷಿಸಿ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂತ ಅವಳು ನೋಡಿ, ಅವಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಳನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವರ್ಡ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಏರೋ ಪೇರೋ, ದುಃಖವೋ ಸಿಟ್ಟೋ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯೋ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕೀರ್ತನಗಾರ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕನಿದ್ದಂತೆ. ಯಾರವ? 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ, ಕೀರ್ತನೆ 39 ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಓದಿ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರುವೆನು. ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿ, ಇವನೊಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದಾಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಏರುಪೇರು ಸಿಟುವೇಶನ್ ಖಂಡಿತ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಇತರರನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಊಟೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರು ಕಹಿ ನೀರು ಬರಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ನೀರು ಬರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಿಹಿ ನೀರೇ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಶಾಪ ಎರಡು ಬರಬಾರ್ದು. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾವು ನಮ್ಮನಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಇತರರನ್ನು ಶಪಿಸ್ತೇವೆ. ಸೈಯಡಂಚಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಸೈಯಡಂಚಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೈತೇ ಪಾಟ್ ಬದುಕು ನಡೆದು ಸೈಪಿನೇ ಅಡ್ಡೆ. ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರೇ. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಅವನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಮನ ಮರುಗಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಸೈತದೆ ಪಾಡು. ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾನು ಬದುಕು ನೆಡೆ ಸೈಪು ನೆಡೆ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಾದ ಪೋಣಿಯ ತೂದು ತೂದು ಸಾಕಾದ ಪೋಣ್. ನೋ, ಎಷ್ಟೋ ಆದರಣೀಯ ವಚನಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂತೇರಿ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಗಲೆಂತುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ